Welcome to the video lecture series of the course Mechatronics for the students of 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Myself Pavitra Kumariam, lecturer in the Department of Mechanical Engineering in Government Polytechnic, Bantwal. Now we are in session 2 of Unit 3, Actuation Systems. So before starting this session, we will have a quick review about the topics we have discussed in session 1. In session 1, we have already discussed about actuation systems, what are they, and we have seen electrical actuation systems. Also, we have seen the working of mechanical switches, and we have discussed about the relays, and we have also discussed about the solid state switches, and finally we have seen the working of diodes and what are the characteristics of diodes. Now we will see what are the objectives of this session. On completion of this session, you will be able to understand what are MOSFETs. MOSFETs ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Illustrate solenoids. What are solenoids and how they work? And we are going to define motors and see what is the basic working principle of a motor. And we are going to classify electric motors. Electric motors ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And finally we are going to illustrate the working of brush type DC motors. DC ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಷ್ ಟೈಪ್ DC ಮೋಟರ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. To begin with, we'll start what is a MOSFET. So MOSFET another expansion, metal oxide semiconductor field effect transistor. So MOSFET is the abbreviation of the term metal oxide semiconductor field effect transistor. So this is a transistor invented by Muhammad M. Atalla and Devon Kang at Bell Laboratories in the year 1959. It is the basic building block of modern electronics. ಆಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಈ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is the dominant semiconductor device in digital and analog integrated circuits. Integrated circuits ಇಲ್ಲ IC ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ IC ಚಿಪ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ MOSFET. MOSFET is considered the workhorse of the electronics industry. Modern electronics industry ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ MOSFET ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಹೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So before going into the discussion of MOSFET, we will have a quick view of what is a transistor. Generally transistor ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. Is a semiconductor device used to amplify or switch electronic signals and electrical power. Basically ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು it is a switching device and it is also a semiconductor device. It is composed of semiconductor material usually with at least 3 terminals for connection to an external circuit. So ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಒಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ MOSFET ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
It is a type of insulated gate field effect transistor. The voltage of the covered gate determines the electrical conductivity of the device. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ MOSFET ನಲ್ಲಿರುವ ಗೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ MOSFET ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. This ability to change the conductivity with the amount of applied voltage can be used for amplifying or switching electronic signals. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ MOSFET ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್. Now we will see what are the basic parts in the construction of a MOSFET. Here in this diagram you can see the four basic parts of a MOSFET. We have body or substrate represented by the letter B. Then we have a source and a drain, and finally we have a gate. So source, gate and drains are connected to the three terminals. So using these three terminals we can connect MOSFET into a electronic circuit. Here we can see an oxide layer which is deposited on the substrate to which the gate terminal is connected. This oxide layer acts as an insulator. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The gate is separated from the body by this insulating layer. Now we will discuss what are the basic differences between MOSFET and BJT, which is the abbreviation for bipolar junction transistor. ಈ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಗಳು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಒಂದು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೈಪೋಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಗೂ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಇರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. Firstly, if you see the MOSFET, it is basically a voltage controlled device. We have already seen this. But if it is a bipolar junction transistor, it is a current controlled device. So, ಇಲ್ಲಿ MOSFET voltage controlled ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ current controlled device ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ MOSFET ಥ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. If you come to the terminals, in the MOSFET, the terminals are totally interchangeable, but in a BJT, terminals are not interchangeable. ಹಾಗಾಗಿ MOSFET ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ BJT ನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನಲ್ ಮೋಡ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ MOSFET ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಮೋಡ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮೋಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಮೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ MOSFET ಅನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ BJT ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. MOSFET has a high operational speed compared to BJT. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಿಂತ ಹೈಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ MOSFET ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾಯ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ MOSFET has a much lower noise level than bipolar junction transistor. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ MOSFET. ಇನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ MOSFET has slightly low thermal stability than BJT. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ we find that MOSFET is more advantageous than BJT.
Now we will see how we can classify MOSFETs. So classification of MOSFETs depends upon the type of materials used in the construction and also the type of operation. So depending on these two factors, MOSFETs can be classified as N channel type and P channel type. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅಂತ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮೋಡ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಡಲ್ಲೂ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now we will see how a N channel and a P channel type MOSFET works exactly. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡ್ರೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು VGS ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಗೇಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಿಸ್ VGS ಆರ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈನ್. ಯಾವಾಗ ಈ VGS ಅನ್ನಂತಹ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಒಂದು ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಚಾನಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗಿಂತ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಾನಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಿ ಚಾನಲ್ ಟೈಪಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಡ್ರೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ here we can see the body or substrate is of N type. Then here also we can see the voltage, gate to source voltage. When it is equal to the threshold voltage, a channel is induced which is of P type. When the VGS is equal to or greater than the threshold voltage, a P channel is induced between the source and drain. Due to this, we can say the MOSFET connects the source to drain. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಯಿತು, ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ VGS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ G ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, D ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, S ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಗೇಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್. ಇನ್ನು ಪಿ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೂರು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದ್ದು
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗೇಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅಂಡ್ ಪಿ ಚಾನಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. For the control of a DC motor using a MOSFET, a level shifter buffer is indicated in the diagram. This level shifter buffer is being used to raise the voltage level to that required for the MOSFET. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ಆ ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಬಫರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಬಫರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೈಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್. ನಾವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ಗೆ ಆ VGS ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಬಫರ್ ಥ್ರೂ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಏನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆದಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು DC ಮೋಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ವೆರಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. 1 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ BJT ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ಬೈಪೋಲಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ MOSFET. Now we will discuss what are solenoids and how they work. Solenoid is basically consisting of a coil of electrical wire with an armature. This armature is attracted to the coil when a current passes through it and produces a magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ we can see animation of a solenoid. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ solenoid ನ ಕಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ it will produce a magnetic field. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದಾಗಿ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are making use of a spring. So this spring will ensure that the armature will go back to its original position when the coil is switched off for the normal working of solenoid. The movement of armature contracts a return spring which then allows the armature to return to its original position when the current stops. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we will see. The classification is made based on material, design and function. So ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಡಿಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು
AC ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ AC ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು DC C frame solenoid. So in the construction itself we can see it consists of a frame which is of shape letter C. And again one more type, it is called DC D frame solenoid because of the shape of the frame which is similar to the letter D. It is called DC D frame solenoid. Then we have one more type, linear solenoid. Finally we have special type which is called rotary solenoid. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now we will see the control of a valve using a solenoid. The actual application ಅಲ್ಲಿ solenoid ಒಂದು valve ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ we will see now. ಇಲ್ಲಿ animation ಅಲ್ಲಿ you can see for on-off control of the valve, a solenoid is used to actuate the valve to a fully closed or fully open position. Applying current to the coil generates a magnetic field that moves the plunger downward against the return spring. When zero current applied to the voltage to the coil, the spring pulls the plunger upwards to fully open position for a normally open state control valve. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗೆ DC ಸಪ್ಲೈಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪ್ಲಂಜರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ವ್ ಪ್ಲಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಟಮ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆದಾಗ ವಾಲ್ವ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ವಾಲ್ವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅವಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಂಜರ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಪ್ಲಂಜರ್ ಹೋದಾಗ ವಾಲ್ವ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ವಾಲ್ವ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Now we will see the various types of solenoids based on the shape of armature. ಆರ್ಮೇಚರ್ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ we will see. The first one, diagram A, we can see a disc shaped armature. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ ನ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ it is a disc. Okay, so because of the shape it is called disc shaped armature. So again in the diagram B, which is a plunger type armature, we can see an elongated plunger type armature. ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ plunger type armature solenoid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And we can see a plunger stop. ಪ್ಲಂಜರ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಂಜರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇದು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the other two types of armature in solenoid are conical plunger armature. Here you can see the shape of armature is conical. Conical ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅದರ ಪ್ಲಂಜರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. That will limit the movement of armature towards the solenoid coil. ಇನ್ನೊಂದು the final one is ball form of an armature. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆರ್ಮೇಚರ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ ಬಾಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ and accordingly you can see similar shaped plunger stops.
Now we will see what are the applications of solenoids. ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು we will see in brief. ವೇರಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ವಾಲ್ವ್ ಆಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೇರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್, any component can be latched to a particular position or a solenoid can be used to switch on a particular component. Solenoid can also be used for pushing or pulling of objects. ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ solenoids ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Can also perform the function of sorting and it can also be used in shutters. And a solenoid can also control the fuel injector. ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಪ್ರೆಷರೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಆಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಗೆ we can use a solenoid. With this we will conclude the discussion about solenoids. We will continue towards the working of motors. Now we will see what is a motor basically. As we all know, motor is a device that has brought about one of the biggest advancements in the fields of engineering and technology ever since the invention of electricity. ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ, ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. A motor is nothing but an electromechanical device that converts electrical energy into mechanical energy. So basically ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but an energy conversion device ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಮೋಟಾರ್. In simple words, we can say a device that produces rotational force is a motor. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. A very basic principle of functioning of an electric motor lies on the fact that force is experienced in the direction perpendicular to the magnetic field and the current when field and current are made to interact with each other. So this is the basic principle for functioning of any electric motor. So when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a mechanical force. This is the basic working principle of any electric motor. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಏನಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿವೈಸ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the basic working principle for any motor. So this principle is explained using animation. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಫೈನಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The direction of this force is given by Fleming's left hand rule and its magnitude is given by F is equal to B into I into L. So ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ we have one equation that is F is equal to BIL. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BIL ಅಂದ್ರೆ
B stands for the magnetic flux density, and I is the current which is being carried through the conductor, and L stands for the length of the conductor within the magnetic field. ಸೊ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now we will see the classification of electric motors. So depending on the power supply, the kind of power supply, motors are classified into two broad categories, DC motors and AC motors. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೋಟಾರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, we have brushless and brushed type DC motor. Again in brushed type DC motor, the coil in the winding ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ we have series wound motor, shunt wound motor, compound wound motor and we have a separately excited motor. So brushed type DC motor ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಲ್ಗಳು ವೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸೀರೀಸ್ ವೌಂಡ್, ಶಂಟ್ ವೌಂಡ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ 4 ವಿಧಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. If you come to the classification of AC motors, we have two types, induction or asynchronous motors or synchronous motors. So induction ಮತ್ತೆ synchronous motor ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ನಮಗೆ AC motors ಸಿಗುತ್ತೆ. Again in induction motors, depending on the phase of power supply, we can classify these into two categories, single phase induction motors ಮತ್ತೆ 3 phase induction motor ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. Now we will see what is a DC motor. A DC motor is any class of rotary electrical motors that converts direct current electrical energy into mechanical energy. ಯಾವುದೇ ಒಂದು DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ, DC ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ನಾವು DC ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The most common type relies on the forces produced by magnetic fields. Nearly all types of DC motors have some internal mechanism, either electromechanical or electronic, to periodically change the direction of current in part of the motor. So motor ಅಲ್ಲಿ rotating part ಏನಿದೆ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಿಡ್ಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆ DC ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. A DC motor speed can be controlled over a wide range using either a variable supply voltage or by changing the strength of current in its field windings. So ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು DC ಮೋಟಾರ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯೂಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ DC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ಈಸ್ by changing the strength of current in the field windings. ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು DC ಮೋಟರ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. Now we will see one of the kinds of DC motors which is a brush type DC motor.
Brushed DC electric motor generates torque directly from DC power supply to the motor by using following. One is the internal commutation and other one is stationary magnets and finally rotating electromagnets. ಏನಿದು internal commutation ಅಂದ್ರೆ internal commutation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ as we already said in each half rotation the direction of current needs to be reversed in the rotor. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಇರುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಷ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬ್ರಷ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಡಿಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. In the conventional DC motor, coils of wire are mounted in slots on a cylinder of magnetic material called the armature. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿದ್ರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this acts as rotor in a DC motor. The armature is mounted on bearings and is free to rotate. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರೋಟರ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. It is mounted in the magnetic field produced by field poles. ಅದರ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. These may be for small motors, permanent magnets or electromagnets with their magnetism produced by current through the field coils. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಮೋಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇಕಾದಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಏನು ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಆರ್ಮೇಚರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Now we will see a video which will illustrate the working of the DC motor. You can find DC motors in many portable home appliances, automobiles, and types of industrial equipment. In this video, we will logically understand the operation and construction of a commercial DC motor. Let's first start with the simplest DC motor possible. It looks like this. The stator provides a constant magnetic field, and the armature, which is the rotating part, is a simple coil. The armature is connected to a DC power source through a pair of commutator rings. When the current flows through the coil, an electromagnetic force is induced on it according to the Lorentz law, so the coil will start to rotate. You will notice that as the coil rotates, the commutator rings connect with the power source of opposite polarity. As a result, on the left side of the coil, the electricity will always flow away, and on the right side, electricity will always flow towards. This ensures that the torque action is also in the same direction throughout the motion,
so the coil will continue rotating. But if you observe the torque action on the coil closely, you will notice that when the coil is nearly perpendicular to the magnetic flux, the torque action nears zero. As a result, there will be irregular motion of the rotor if you run such a DC motor. Here is the trick to overcoming this problem. Add one more loop to the rotor, with a separate commutator pair for it. In this arrangement, when the first loop is in the vertical position, the second loop will be connected to the power source, so a motive force is always present in the system. Moreover, the more such loops, the smoother will be the motor rotation. In a practical motor, the armature loops are fitted inside slots of highly permeable steel layers. This will enhance magnetic flux interaction. Spring-loaded commutator brushes help to maintain contact with the power source. A permanent magnet stator pole is used only for very small DC motors. Most often, an electromagnet is used. The field coil of the electromagnet is powered from the same DC source. The field coils can be connected to the rotor windings in two different ways: parallel or series. The result is two different kinds of DC motor constructions, a shunt and a series motor. The series wound motor has good starting torque, but its speed drops drastically with the load. The shunt motor has a low starting torque, but it is able to run almost at a constant speed, irrespective of the load acting on the motor. We have seen a video regarding the working of brush type DC motor. Now we will discuss about the torque speed characteristics of a brush type DC motor. So we have a plot here in which torque versus rotational speed are plotted. From the diagram you can see that the torque is inversely proportional to the rotational speed, and also it is obvious that the starting torque is proportional to the applied voltage. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಮೋಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೀವು ಆ ಮೋಟರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The torque decreases with the increasing speed. ಯಾವಾಗ rotational speed of the motor ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟಾರ್ಕ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. The electrical power converted to mechanical power developed by a motor when operating under steady state condition is the product of torque and angular velocity. ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪವರ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪವರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ can be calculated using the product of torque and angular velocity. Torque ಮತ್ತು angular velocity ಅನ್ನು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ that product will give you the mechanical power developed by the motor by converting the electrical energy. So with this we are ending this session, and we will see what are the topics we have discussed in this session in the form of summary. So we have seen what are MOSFETs, how they evolved, and what are the difference between MOSFETs and BJT, and how the switching happens using a MOSFET. And then we have seen what are solenoids and how solenoids will be working. And then we have seen what are motors, what is the definition for motors, and what are the various classification of motors. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ವಿ.
Now this is the question time. The first question is expansion of the term FET is option A Faraday's electrotransmitter, free electron transistor, option C field effect transistor, and option D free expansion transistor. We will see the answer. The answer is C, that is field effect transistor. FET andre field effect transistor. Now we'll move on to the second question. Minimum number of terminals in any transistor is. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 4, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 2 and option D 3. You will see the answer. The right answer is D 3. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಾದರೂ ಇರಲೇಬೇಕು. Now we will go for question number 3. The oxide layer in a MOSFET acts as insulating layer between A source and drain, option B gate and body, option C source and gate, option D drain and body. We'll go for answer. The right answer is option B gate and body. So oxide layer always acts as an insulating layer between the gate and body of a MOSFET. Now we will move on to the fourth question. Solenoids are available in variants to operate with dash. Option A AC or DC, B AC only, C DC only, D does not require electricity. We'll view the answer. So the right answer is AC or DC. So solenoids are available in variants to operate with either alternating current or direct current. ಎರಡು ವಿಧವಾದ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. Now we will proceed towards the fifth question. Which of the following statements is true? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ? First one, MOSFET is a current controlled device. Second one, BJT is a voltage controlled device. Options only 1 is correct. Option B only 2 is correct. Option C both 1 and 2 are correct. Option D none of the statements are correct. We'll see the answer. It is the answer D. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಎರಡು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಫೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಬಿಜೆಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Now we'll see the sixth question. Which of the following pair are correctly matched? We have the devices and types. One, DC motor brushless, AC motor synchronous, DC motor brushed. Option A only 1, option B 2 only, option C 1, 2 and 3, option D 1 and 2 only. We'll view the answer. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1, 2 and 3. 3 ಪೇರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ಲೆಸ್ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಇದೆ, ಎಸಿ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಮೋಟರ್ ಇದೆ, ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸಿ ಮೋಟರ್ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ 1, 2 and 3.
Now we will see the seventh question. A solenoid basically consists of dash. Option A, two ferrous plates. Option B, permanent magnet and core. C, coil and armature. And option D, two coils. We'll go for answer. Answer is option C, coil and armature. ಒಂದು ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮೇಚರ್. Now we'll see the eighth question. The rotary electrical switch in DC motors that periodically reverses the current direction between the rotor and external circuit is called A, field coil, B, commutator, C, armature, D, stator. We will see the answer. The answer is option B, commutator. So commutator perform the function of reversing the current periodically between the rotor and external circuit. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೋಟರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್. We'll go for the ninth question. The torque of a brush type DC motor. Option A, decreases with speed. Option B, increases with speed. Option C, does not change. Option D, may increase or decrease. Now we will view the answer. Answer is option A, decreases with speed. The torque of a brush type DC motor always decreases with speed. Now already we have seen the characteristics, torque versus rotational speed characteristics. There we have seen a downward linear curve between torque and speed. That means torque always decreases with speed. Now we will see the final question, 10th one. Series wound, shunt wound, compound wound and separately excited motors are the various types of one following. Option A, induction AC motors. Option B, synchronous AC motors. Option C, brushless DC motors. Option D, brushed type DC motors. We'll see the answer. The answer is brushed type DC motors, that is option D. So series wound, shunt wound, compound wound ಮತ್ತೆ separately excited ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. These are all the types of brush type DC motors. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ questions end ಆಗುತ್ತೆ. So this is the list of people who have contributed towards the successful completion of this session, and thank you.